دنیا کا ناکام ترین شخص دنیا کا کامیاب ترین شخص کیسے بن گیا؟ دنیا کا 9واں امیر ترین شخص کون ہے؟ وہ کون سی سوچ تھی کہ جس نے اسے پوری دنیا میں شہرت دوام بخشی؟ آخر کیوں اس کی کمپنی چائنا کی امازون کہلاتی ہے؟ اور سب سے دلچسپ سوال یہ ہے کہ بچپن میں اس نے انگلش سیکھنے کے لیے کون سا حربہ اپنایا؟ ناظرین، اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں انتہائی انٹرسٹنگ بایوگرافی جو کہ جیک ما کی زندگی پر مبنی ہے۔ جیک ما چائنا کے ایک گاؤں ہانگجو میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کے والدین انتہائی غریب تھے، گھر انتہائی بوسیدہ تھا اور یہ زندگی کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم تھے۔ ان کے والد ایک میوزیشین تھے۔ ان کی آمدن ناکافی تھی۔ اس قلیل سی آمدن میں گھر کے اخراجات پورے کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ خیر، کم ترین وسائل میں بھی زندگی گزارنے کی ایک بونڈی سی نقل جاری تھی۔ جیک ما ایک بڑے حیران کن انسان تھے۔ بچپن ہی سے یہ اپنے دماغ میں بڑے بلند و بانگ عزائم رکھے ہوئے تھے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ان کے پاس تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وسائل بھی نہیں ہیں۔ ناظرین، اس شخص کی زندگی بڑی حیران کن ہے۔ ایک طرف تو یہ دنیا کے کامیاب ترین انسان بننا چاہتے تھے، تو دوسری جانب علمی میدان میں یہ کوئی غیر معمولی صلاحیتوں کے بھی حامل نہ تھے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تضاد کے باوجود یہ آج دنیا کے 9ویں امیر ترین انسان ہیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آئیے اس زندگی کے ثمر آور پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ انہیں بچپن ہی سے انگلش سیکھنے کا شوق تھا۔ یہ اس معاملے میں جنونی تھے، لیکن ان دنوں چائنا میں انگلش سیکھنے کا رواج بہت کم تھا۔ لوگ انگلش کو خاص فوقیت نہیں دیتے تھے اور نہ ہی سرکاری اسکولوں میں انگلش سیکھنے سے متعلق کوئی نصاب موجود تھا۔ ایک مدت کے لیے تو یہ نا امید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی انگلش سیکھنے کی خواہش ترک نہ کی۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک شنگری نامی ہوٹل تھا جس کے ساتھ خوبصورت سیرگاہیں تھیں۔ وہاں انگریز گھومنے آیا کرتے تھے۔ جیک ما نے انگلش سیکھنے کے لیے اس ہوٹل کو ایک نادر موقع جانا اور وہاں جا کر اپنا ڈیرا جما لیا۔ یہ وہاں آنے والے ٹورسٹ کے لیے فری ہوٹل گائیڈ کے طور پر خدمات سر انجام دینے لگے۔ یہ ان کے لیے مفت ہوٹل گائیڈ کے طور پر کام کرتے اور بدلے میں ان سے انگلش سیکھتے۔ انہوں نے مغربی گوروں سے نہ صرف انگلش سیکھی بلکہ ان سے جیک ما کو دنیا کو چائنا کے ساتھ ساتھ ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کا موقع بھی ملا، اور اس طرح ان کا انگلش سیکھنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا اصل نام ما یون تھا، تو پھر ان کا نام جیک ما کیوں پڑ گیا؟ ناظرین، اس کے پیچھے ایک انتہائی دلچسپ واقعہ ہے۔ دراصل جس ہوٹل میں یہ فری ہوٹل گائیڈ کے طور پر خدمات سر انجام دیتے تھے، وہاں موجود گوروں کے لیے ان کا نام پکارنا بڑا مشکل تھا۔ ایک دفعہ ایک انگلش خاتون نے اس مشکل کا تذکرہ جیک ما کے سامنے کیا اور پھر ان سے کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں ایک انگلش نام دوں تاکہ سب کو تمہیں پکارنے میں آسانی ہو۔ اس پر جیک ما نے اسبات میں سر ہلایا تو عورت نے اس کا نام جیک رکھ دیا، اور اس طرح یہ جیک ما کے نام سے پکارے جانے لگے اور تاحال پوری دنیا میں یہ جیک ما کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں۔ اگر ان کی پرائمری اور مڈل تعلیم کی بات کی جائے تو یہ ایک نالائق ترین طالب علم تھے۔ یہ پرائمری کے امتحانات میں 2 اور مڈل کے امتحانات میں 3 دفعہ فیل ہوئے۔ خیر، ایسے تیسے یہ میٹرک کے امتحانات پاس کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک یونیورسٹی میں اپلائی کیا۔ اس یونیورسٹی کا نام ہارورڈ ہے۔ آج بھی چائنا میں اس یونیورسٹی کا ایک نام ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے 10 دفعہ اپلیکیشن دی اور یہ 10 مرتبہ ہی ریجیکٹ کر دیے گئے۔ آخرکار انہوں نے ہار مان لی۔ جب جیک ما یہ بات جان گئے کہ اس یونیورسٹی میں ان کا داخلہ نہیں ہو سکتا، تو پھر انہوں نے ایک اور یونیورسٹی میں ٹرائی کی جس کا نام ہینگجو نارمل یونیورسٹی تھا۔ خیر، انہوں نے کسی نہ کسی طرح گریجویشن مکمل کر لی اور پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے ان کی زندگی کی ناکامیوں کا باقاعدہ سفر۔ گریجویشن کرنے کے فوراً بعد انہوں نے 3 جگہوں پر اپلائی کیا، لیکن یہ کسی بھی جگہ پر سلیکٹ نہ ہو سکے۔ ان دنوں شہر میں KFC نے ایک نئی برانچ کھولی تھی، انہوں نے اس میں بھی اپلائی کیا۔ اس وقت اس میں کل 24 سیٹیں آئی تھیں، جس پر 24 لوگوں نے ہی اپلائی کیا، جن میں سے 23 لوگ تو سلیکٹ ہو گئے، لیکن ایک جیک ما ہی تھے کہ جو سلیکٹ نہ ہو سکے۔ اس کے بعد انہوں نے پولیس فورس میں اپلائی کیا، وہاں 5 سیٹیں تھیں اور وہاں بھی 5 لوگوں نے ہی اپلائی کیا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک جیک ما کے علاوہ باقی سب سلیکٹ ہو گئے۔ پھر آخرکار ایک انگلش یونیورسٹی میں 1998 میں ان کی جاب ہو گئی۔
जिसमें ये 1993 तक यानी 5 साल पढ़ाते रहे। वहां इनकी माहाना तनख्वाह सिर्फ $15 थी। 1994 में इन्होंने एक ट्रांसलेशन कंपनी भी खोली। उसमें कोई खातिर-खा कामयाबी ना हुई। फिर ये 1995 में पहली मर्तबा अमेरिका गए और यहाँ से होता है इनकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट का आगाज। वहाँ ये अपने दोस्त के घर रुके जहाँ इन्होंने पहली मर्तबा इंटरनेट देखा और उसे पहली मर्तबा इस्तेमाल किया। इन्होंने उस पर जो पहला लफ्ज लिखा वो बेर था। इनके बकौल इन्होंने ये लफ्ज इसलिए चुना था क्योंकि उसके स्पेलिंग लिखने में आसान थे। मजीद उन्होंने देखा कि सर्च करने पर दुनिया की बड़ी ताकतों यानी अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और रशिया वगैरह का नाम तो आता है, लेकिन कहीं भी चाइना का नामो निशान तक नहीं है। इस पर इन्हें बड़ा सदमा पहुंचा और ये अंदर ही अंदर एहसास से कम तरीका शिकार हो गए। 90 की दिहाई में चाइना के साथ मगरबी दुनिया इंतहाई नारवा सलूक रवा रखे हुए थी। ये चाइना को चाइना के नाम की बजाय बीजिंग के नाम से जानते और पुकारते थे और ऐसा तंजन किया जाता था। चाइनी बशिंदों को इंतहाई कम तर समझा जाता था। इन दिनों वैसे भी चाइना में नशे का रुझान ज्यादा था, तो इस वजह से भी मगरबी दुनिया चाइना को नफरत और तासुब की निगाह से देखती थी। बस जैक मा ने अपने मुल्क के साथ रवा रखे जाने वाले इस इम्तियाजी सलूक को इंतहाई संजीदगी से लिया और वहीं बैठकर इस बात का अज़्म किया कि वो अपने मुल्क में कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे उनका मुल्क और कहीं नहीं तो कम से कम इंटरनेट की सर्च में जरूर आए। इसके बाद वो चाइना वापस आए। वापस आते ही उन्होंने चाइना येलो पेपर्स के नाम से एक कंपनी खोली, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद ये 1999 में वापस अपने गांव हैंगजो चले गए। वहां इन्होंने एक अपार्टमेंट में अपने खानदान और दोस्तों के 17 अफराद की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में इन्होंने बताया कि ये अली बाबा के नाम से एक कंपनी खोलना चाहते हैं और इस बात पर इन्होंने अपने सब दोस्तों को कायल भी कर लिया। बस फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया। इनकी इस मीटिंग की वीडियो आज भी YouTube पर मौजूद है। शुरू में अपनी कंपनी में काम करने के लिए इनके पास $80,000 की इन्वेस्टमेंट भी आ गई। नाजरीन, यहाँ गौर तलब बात यह है कि आखिर जैक मा ने क्यों लफ्ज अली बाबा को ही अपनी कंपनी के नाम के तौर पर चुना। नाजरीन, इसके पीछे कहानी ये है कि जैक मा ने अली बाबा 40 चोर की कहानी 20 मरतबा पढ़ी थी और ये इस कहानी से काफी मुतासिर थे। एक दफा ये एक होटल में बैठे थे। इन्होंने काफी पी और काफी पीने के फौरन बाद इनके जहन में ख्याल आया कि ये अपनी कंपनी का नाम अली बाबा रखेंगे। इस पर इन्होंने इस काफी लाने वाली लड़की से पूछा कि क्या तुम अली बाबा को जानती हो, तो लड़की ने इस बात में सर हिलाया। तो जैक मा खुश हुए और होटल से बाहर निकल गए। बाहर जाते ही उन्होंने मजीद 30 लोगों से यही सवाल पूछा कि क्या आप अली बाबा को जानते हैं, जिस पर उन सब ने कहा कि जी हाँ, हम अली बाबा को जानते हैं। तो तब जैक मा ने यह बात ज़हन नशीन कर ली कि अब वो अपनी कंपनी का नाम अली बाबा ही रखेंगे, क्योंकि दुनिया की अक्सरियत अली बाबा 40 चोर की कहानी से वाकिफ है और कम ही ऐसे लोग हैं कि जो इस कहानी से नाबल्द हैं। अब जैक मा की कंपनी का दायरा कार आए रोज बढ़ता जा रहा था। ये अपनी तरक्की का सफर जारी रखे हुए थे। जैक मा को खातिर खा और मुस्बत नताइज हासिल हो रहे थे। ऐसे में इन्हें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जिसे हासिल करने के लिए इन्हें ज्यादा देर इंतजार ना करना पड़ा। उस वक्त सॉफ्ट बैंक और गोल्डमैन सैक्स ने मिलकर अली बाबा में $25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। फिर जैक मा और उसकी कंपनी अली बाबा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2003 में जैक मा ने टाओबाओ के नाम से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट खोली, जिसने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की। हत्ता कि ये कंपनी अमेज़न और ईबे के मुकाबले में खड़ी हो गई। तो ईबे ने इस कंपनी को खरीदने की ख्वाहिश का भी इजहार किया, जिस पर जैक मा ने सख्त इनकार कर दिया। उसके बाद जैक मा ने याहू के को फाउंडर जेरी यांग से बात की और उसे इन्वेस्टमेंट की दावत दी। क्योंकि ये कंपनी कामयाब जा रही थी, तो जेरी यांग ने भी अपना मफाद देखते हुए इसमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी। फिर 2014 में जैक मा ने अपनी कंपनी अली बाबा को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवा लिया। 18 सितंबर 2014 को उसके शेयर्स बिकना शुरू हुए तो एक आलमी रिकॉर्ड कायम हो गया, और वो ये था कि एक ही दिन में $2.8 मिलियन की रकम जमा हो गई। अगर इस रकम का गूगल, फेसबुक और ट्विटर की मजमूई रकम से मवाजना करें तो भी ये उनसे ज्यादा थी। और ये सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि 22 सितंबर तक $25 मिलियन की रकम जमा हो चुकी थी, और ये एक बहुत बड़ा आलमी रिकॉर्ड था। बस उस दिन से अली बाबा कंपनी अरूज के एक अजीम सफर पर गामजन है, और उसने मुड़कर कभी पस्ती की जानिब नहीं देखा, बल्कि बुलंदियों का एक पहाड़ है कि जिसे ये आए दिन छूते जा रही है। इसके अलावा ये अपनी सब ब्रांचेस भी खोल चुके हैं जो कि शोहरत दवाम हासिल कर चुकी हैं।
जिन में Alibaba.com, Alibaba Cloud, Alibaba Express, Alibaba ऑपरेटिंग सिस्टम, Alipay, Taobao, Tmall, Draz और एक न्यूज़पेपर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट नुमायां हैं। इस वक्त अलीबाबा की नेटवर्थ $480 बिलियन है और जैक मा की नेटवर्थ $43 बिलियन है और ये दुनिया के 9वें अमीर तरीन इंसान हैं। ये एक बहुत बड़े चैरिटी डोनर भी हैं और जहां कहीं भी इंसानियत को मुश्किल में देखते हैं ये अपने हिस्से की इमदाद वहां लेकर पहुंच जाते हैं। बैन अल-अक़वामी सतह पर कहीं भी कुदरती आफात इंसानियत के गिर्द घेरा तंग करें या कोई और बहरान पैदा हो तो अलीबाबा बगैर किसी ताखीर के बर वक्त उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है। अगर हम जैक मा की जिंदगी का बनज़रे गायर जायजा लें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जैक मा अमेरिका गए और वहां इन्होंने चाइना के साथ मगरबी दुनिया का तअस्सुब और नफरत भरा रवैया देखा तो इस बात ने इन्हें सख्त मेहनत करने पर उकसाया और उन्होंने मुल्की वकार का तहफ़्फ़ुज़ करने की ठानी। ये ना सिर्फ मुल्की वकार का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब हुए बल्कि ताहाल चाइना के अमीर तरीन इंसान भी हैं। नाजरीन, आपको हमारी ये क्रिएशन कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिल वक्त अपने होस्ट गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।